اب اللہ رب العزت کا عذاب کیسے نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں کیسے روٹتی ہیں، اللہ ہم سے ناراض کیسے ہوتا ہے۔ اب میں قرآن کریم کا ایک چیپٹر کھولتا ہوں، پھر اس کے بعد میں ایک حدیث پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد میں تقریر شروع کرتا ہوں جو کچھ آپ سننا چاہتے ہیں۔ پہلے ایک چیپٹر قرآن کا ضرور سن لیجیے اور ایک چیپٹر حدیث کا ضرور سن لیجیے۔ آج ہماری تباہی کا راز کیا ہے، ہم جیتے ہیں کس طرح سے اور امید کیسے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے عقل مند اس کو نہیں کہا جو جیے شیطانوں کی طرح اور تمنا کرے کہ مجھ کو جنت مل جائے گی اور میں قطب ابدال بن جاؤں گا، نہیں ہے وہ عقل مند۔ عقل مند کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ حضور فرماتے ہیں عقل مند ہے وہ جو اپنے نفس کو دباتا رہے، اپنے نفس کو کچلتا رہے۔ یہ نفس جو کہتا ہے شراب پیو، یہ نفس جو کہتا ہے بدکاری کرو، یہ نفس جو کہتا ہے فلاں کی بہو بیٹی جا رہی ہے اسے گھور گھور کے دیکھو، آنکھ کو لذت کا سامان فراہم کرو، یہ نفس ہی ہے جو آدمی کو تباہی اور بربادی کا راستہ دکھاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس کا کام ہے برائی کی طرف وہ لے جاتا ہے مگر جس پر اللہ رحم فرمائے۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ عقل مند وہ ہے جو نفس کو دباتا رہے، نفس کی مخالفت کرے۔ نفس بولے سو، یہ بولے نہیں سوؤں گا۔ نفس بولے شراب پیو، یہ کہے نہیں پیوں گا۔ نفس بولے ایک جھوٹ بولو 1 کروڑ کا فائدہ ہو جائے گا، یہ بولے نہیں بولوں گا۔ نفس بولے سچ بولے گا تو 1 ملے گا اور جھوٹ بولے گا تو 1 کروڑ ملے گا۔ یہ نفس کو دباتا ہوا کہے میں سچ بولوں گا اور سچ بول کر 1 کماؤں گا، سچ بول کر 1000 حرام کے 1 کروڑ سے بہتر ہے۔ عقل مند وہ ہے جو نفس کی مخالفت کرے، نفس کو دباتا رہے، نفس کو کچلتا رہے۔ نفس بولے برف گر رہی ہے سو جاؤ، دن نکلنے کے بعد نماز فجر پڑھ لینا، یا اسی وقت نفس کی مخالفت کر کے کھڑا ہو جائے اور چاہے غسل کرے، وضو کرے اور مسجد کی طرف رخ کرے، نفس اس کا دب جائے گا اور پھر اس کی روحانیت جگمگا اٹھے گی، نفس اس کو پھر دھوکہ نہیں دے پائے گا۔ اور جو نفس کے سامنے سرنڈر کر گیا، نفس جو بولا وہ سب کرتا رہا، تو پھر وہ آدمی تو کہیں کا نفس اس کو نہیں چھوڑے گا۔ حضور کہتے ہیں عقل مند ہے وہ جو نفس کو دباتا رہے اور وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کے لیے عمل کرتا رہے، مرنے کے بعد جو اعمال کام آئیں گے اس کے لیے وہ کام کرتا رہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور بیوقوف ہے کون؟ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ۔ حضور کہتے ہیں بیوقوف ہے وہ جو نفس کی غلامی کرے، جو بولے نفس وہ کام کرے، وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر امید لگا کے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دے گا۔ کام نفس کی غلامی کا اور امید کہ اللہ ان کو بخش دے گا اور جنت دے دے گا۔ حضور کہتے ہیں بے وقوف ہے وہ احمق ہے جو کام نفس کی غلامی کا کرے اور امید لگا کے بیٹھے کہ اللہ اس کو بخش دے گا۔ اللہ روزی دینے والا ہے لیکن عقل مند روزی کی تلاش میں زمین پہ پھیلتا ہے، دکان جاتا ہے، کھیت کھلیان جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، مگر مجھ کو کھیت جانا ہوگا، مجھ کو دکان پہ بیٹھنا ہوگا، مجھ کو اسکول کالج میں جا کے پڑھنا ہوگا، نوکری کے لیے مقابلہ جاتی امتحان میں بیٹھنا ہوگا، اور جب مقابلہ سخت ہو تو محنت مجھے بڑھا دینی ہوگی۔ پہلے زمانے میں 5 گھنٹے کی اسٹڈی سے نوکری مل جاتی تھی، لیکن آج 18 گھنٹے اسٹڈی کرنا پڑے گا، تب جا کے سامنے والے آدمی کا مقابلہ ہو پائے گا۔ پہلے 5 انٹرویو نکلتا تھا اور صاحب درخواستیں 25 آتی تھی، اسی 25 میں 5 کا سلیکشن کرنا ہے۔ پہلے 100 پوسٹ ہوتے تھے اور درخواست 80 آتی تھی، اسی لیے اسی 80 کی درخواستیں قبول کر کے سب کو نوکری مل جاتی تھی۔ لیکن آج پوسٹ خالی ہے 100 اور اپلیکیشن 1 لاکھ پڑ گیا ہے۔ آج نوکری کے لیے جگہ خالی ہے 500 اور 50 لاکھ اپلیکیشن پڑ گئے ہیں۔ یہ بتائیں کہ 500 آدمی کو چننا ہے 50 لاکھ میں، کس قدر مقابلہ سخت ہو گیا ہے۔ اسٹڈی بڑھا دینی ہوگی، ہمت نہیں ہارنا ہوگا،
कि किशनगंज में जाके 3 घंटे सिनेमा हॉल में दे और कॉलेज में नहीं जाएं और बाप को ठगें कि पैसा चाहिए। बाप का पैसा है, मोबाइल खरीद रहे हैं, दोस्ती यारी कर रहे हैं और 3 घंटे सिनेमा हॉल में सिनेमा देख रहे हैं, और जब नौकरी नहीं मिली, मुकाबले में फेल हो गया, तो हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है, ये बाप को ठग लिया। जबकि हर रोजाना मुसलमानों को नौकरी मिल रही है और हर साल 30 से 40 बच्चे हमारे आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं। उस पे नजर नहीं जाती, बल्कि अपनी कमजोरी पर पर्दा डालने के लिए बाप को ठगता है बच्चा। वो कहता है कि यह मुल्क में मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है। यह सिनेमा हॉल में बैठता रहा, अपने दोस्तों की शादी ब्याह में पागल होता रहा, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता रहा। शादी है दोस्त की, ये मारे मारे फिर रहा है 10 दिन पहले से, स्कूल नहीं जा रहा है, कोचिंग सेंटर नहीं जा रहा है, स्टडी नहीं कर रहा है, रात भर सोना है और दिन में दोस्तों के साथ घूमना है, और नौकरी नहीं मिली, इम्तिहान में फेल कर गया, तो सब हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है। इस तरह से ठगने वाला ठगता है। मुकाबला जब सख्त है तो स्टडी बढ़ानी होगी, मेहनत बढ़ानी होगी। पहले 5 घंटे पढ़ने से काम चलता था, अब 15 घंटे पढ़ना होगा, 18 घंटे पढ़ना होगा। जब इम्तिहान का मौका आए तो फिर नींद कम करनी होगी, स्टडी बढ़ा देनी होगी। जब मैदान में मद्दे मुकाबिल पहलवान जबरदस्त है, उससे लड़ना है तो उससे बड़ी ताकत इख्तियार करनी होगी। यह है तदबीर, ये है अकलमंदी का काम। अकलमंदी का काम वो नहीं है कि काम करें साहब जाहिलों की तरह और इनाम हो जाए आलिमों की तरह, काम करें शैतान की तरह और इनाम हो जाए अल्लाह के वलियों की तरह, नहीं होगा। दुनिया का सारा काम सिस्टम से चलता है। डेली आफताब निकलता है, रोजाना आफताब डूबता है, रोजाना रात आती है, रोजाना दिन आता है, वक्त पे मौसम बदलता है। ऐसा नहीं कि सारे लोग शराबी हो गए तो जाड़े का मौसम नहीं आएगा, या सारे लोग नमाजी हो गए तो अब गर्मी का मौसम नहीं आएगा। चाहे लोग शराब पिए या नमाज पढ़े, मगर मौसम तो अपने वक्त पे बदलेगा। गर्मी का मौसम, जाड़े का मौसम, और बरसात का मौसम, रात आएगी, दिन आएगा। ये सिस्टम है, अपने सिस्टम से दुनिया चल रही है। चाहे लोग शराब पिए के, ताड़ी पिए के, मस्जिद में जाके तिलावत करें, ऐसा नहीं कि जो शराब पिएगा उसको रोजी नहीं मिलेगी, जो कुफ्र करेगा रोजी नहीं मिलेगी, सांप चुचंदर बंदर को रोजी नहीं मिलेगी, बल्कि अल्लाह का कानून है कि जिसको भी अल्लाह ने पैदा किया है अल्लाह उसको रोजी देगा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने ना लिया हो। अल्लाह चुचंदर को रोजी देता है, अल्लाह सांप को रोजी देता है, अल्लाह बंदर को रोजी देता है। तो बंदा को यह सोचना चाहिए, जब अल्लाह सबको रोजी देता है, जो अल्लाह को गाली देता है अल्लाह उसे भूखा नहीं मारता, जो सजदा नहीं करता है अल्लाह उसको जमीन में नहीं धंसाता है, उसको भी रोजी देता है। तो रोजी सबके लिए है और जन्नत सबके लिए नहीं है। एक हदीस मैंने पढ़ी कि 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे और सिर्फ एक आदमी जन्नत जाएगा। इसी से आप हिसाब लगा लें कि 1 करोड़ में कितने लोग जन्नत जाएंगे और कितने लाख जहन्नम जाएंगे। तो रोजी सबके लिए है, मगर जन्नत सबके लिए नहीं। जन्नत लाखों में किसी किसी के लिए, जन्नत 1000 में एक आदमी के लिए, जन्नत करोड़ में किसी किसी के लिए। जिस तरह ये दुनिया सच है, उसी तरह मरने के बाद भी दुनिया जो है वह सच है। जिस तरह यहां मेरी मौत सच्चाई है, उसी तरह मरने के बाद दोबारा उठा के हिसाब किताब करके जन्नत और जहन्नम में डालना, ये इससे ज्यादा सच्ची बात है। अगर कोई अभी इस दुनिया को झुठलाता है कि रात नहीं है, वह पागल है। अगर कोई सूरज के निकलने के बाद बोले दिन नहीं है, वह पागल है। अगर कोई ये बोले कि मैं कभी नहीं मरूंगा, वह पागल है। पागल की बातों का जवाब नहीं दिया जाता। तो इसी तरह जो कहे कि आखिरत नहीं है, वह पागल है। जो बोले हिसाब किताब नहीं होगा, वह पागल है। क्योंकि जिस तरह दुनिया में पानी की एक बूंद से पैदा होना, इतना लंबा चौड़ा इंसान का बना दिया जाना, जमीन आसमान का सारा सिस्टम, रोजाना सूरज का उगना डूबना, दिन भर काम करना, रात आराम के लिए बनाया जाना, मौसम का
بدला जाना सच है, उसी तरह फैक्ट है कि मरने के बाद बंदा दोबारा जिंदा किया जाएगा, हर स्याह और सफेद का हिसाब लिया जाएगा। जो ईमान लाया, अच्छा काम किया, उसके लिए जन्नत बनी है, और जो ईमान नहीं लाया, अच्छा काम नहीं किया, उसके लिए जहन्नम की खतरनाक आग तैयार है। तो अक्लमंद इस दुनिया से आखिरत की बात पे यकीन हासिल करता है। जब ये दुनिया सच है तो वह दुनिया भी सच है। तो अक्लमंद वो है जो रोजी की तलाश करेगा 90% नहीं, बल्कि जो रोजी सबके लिए है उसके लिए 10% एनर्जी लगाएगा। और जो जन्नत सबके लिए नहीं है, करोड़ों में किसी किसी के लिए, उस जन्नत की जुस्तजू बंदा ज्यादा करेगा। क्योंकि जन्नत सबके लिए नहीं, तो उसके लिए मेहनत ज्यादा होनी चाहिए। और रोजी सांप छुछंदर काफिर मोमिन सबके लिए, इसके लिए हल्की सी मेहनत दरकार है, तदबीर करे। बाकी रोजी अल्लाह सबको देगा, और जो सबको नहीं देगा उसके लिए ज्यादा मेहनत करे, ज्यादा जुस्तजू करे। अब लोगों के हालात देखे, रोजी के लिए भाग दौड़, रोजी के लिए वतन से बेवतन, रोजी के लिए साहब सुबह से लेकर शाम तक खेत में रहना, पानी पटाना, 16 घंटे ओवर टाइम लगा के फैक्ट्री में काम करना। जो रोजी सबके लिए है उसके लिए इतनी मेहनत है, और जो जन्नत सबके लिए नहीं है उसके लिए कोई मेहनत नजर नहीं आती। अक्लमंद है वो जो दुनिया के लिए 10% मेहनत करे और जन्नत के लिए 90% मेहनत करे। अगर ऐसा हुआ, वो विश्वास करेगा रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर दुकान जाना होगा। उसी तरह वो यकीन कर ले कि जन्नत देने वाला अल्लाह है, मगर उसे मस्जिद जाना होगा, सजदा करना होगा। दुकान खेत गए बगैर रोजी नहीं मिलती, तो मस्जिद गए बगैर जन्नत नहीं मिलती। अक्लमंद है वो जो इस दुनिया के उमूर से आखिरत के बारे में वो नसीहत हासिल करे। अब जरा गौर से सुनिए, कुरान शरीफ का वो चैप्टर, जो जैसा करेगा उसी तरह का वो अंजाम भुगतेगा। यह दुनिया का जब सारा काम सिस्टम पे आधारित है, जो सजदा न करे, तहज्जुद न पढ़े, इशराक न पढ़े, चाश्त न पढ़े, कुरान न पढ़े, नेकी न करे और कुतुब अब्दाल बन जाए, इस दुनिया का सिस्टम नहीं है। सरकार गौसे आजम ने इसी सिस्टम पर अमल करते हुए कई बरस तक रात में आंख जला जला के किताब की स्टडी की। आलिम, फाजिल, मुफ्ती, हाफिज, कारी सब बनने के बाद 25 साल तक जंगल में जाके रहे, दरख्तों के पत्तों को खाया। कहते हैं उस जमाने में मैं किसी को नहीं पहचानता था और न कोई मुझको पहचानता था। आलिम, फाजिल, हाफिज, कारी, मुफ्ती सब बनने के बाद चले गए किसरा के खंडरात में, वहां जाके गिरी पड़ी सब्जियां खा लेते, वहां जाके जंगल के पत्तों को खाते, और क्या करते थे, 25 साल तक खुदा की मारिफत का नूर हासिल करते रहे, महवे इबादत रहे, खूब अपने सीनों को जगमगाया। मादरजाद वली थे मगर पढ़ा, मादरजाद वली थे, पढ़ने के बाद आपने खूब कसरत से इबादत, रियाजत और मुजाहिदा किया। उसके बाद आप जंगल में नहीं रहे, बल्कि जंगल से निकल के फिर जलवत में आ गए, पब्लिक के बीच आ गए। क्योंकि इबादत तन्हाई में अगर कोई 100 रकत नफल पढ़ता है, एक दिन में पूरा कुरान खत्म कर लेता है, तो उसका फायदा उस आदमी को मिलेगा कि वह वली बनेगा, वह जन्नत जाएगा। लेकिन जो आदमी बंद कमरे में रोजाना तिलावत कुरान करके एक खत्म कुरान करता हो, 1000 रकत नमाज से नफल पढ़ता हो, ये भी अच्छा काम है और बड़ा काम है, जो लाखों में एक काम है। और इससे बड़ा काम है वो जो पब्लिक के बीच में आता हो, जो जुमा के दिन कुरान हदीस बयान करके लोगों के दिल बदलने की चेष्टा करता हो, अमरे बिल मारूफ करता हो, लोगों को नहीं अनिल मुनकर करता हो, बुराइयों से रोकता हो, अच्छाई का पैगाम देता हो, दरसगाह में बैठकर लोगों को, बच्चों को पढ़ाता हो, खिताब करता हो। ये जंगल में 1 लाख रकत नमाज पढ़ने से बेहतर है ये काम। इसलिए गौसे आजम ने पहले इल्म हासिल किया, फिर इबादत और रियाजत आपने की, उसके बाद जलवत में आके लोगों को आपने दीन का पैगाम पहुंचाया, लोगों तक, लोगों को अल्लाह से डराया, लोगों के सामने मुस्तफा की हदीस आपने बयान की। मुस्तफा की हदीस बयान करने वाला, मुस्तफा के मजहब का काम करने वाला, वो नाइबे पैगंबर
कहलाता है। तन्हाई में 1 लाख रकत पढ़े तो उसका फायदा उसको मिलेगा, लेकिन अगर ये खिताब किया अब 50 आदमी इनकी गुफ्तगू सुनने के बाद वह जन्नती बना, तो इसलिए आलिम उस इबादत गुजार से बेहतर है कि आलिम आबिद को इबादत का फायदा उस तक महदूद मिलेगा, और आलिम का फायदा हजारों तक बिखर जाएगा। ये अकेले नहीं जन्नत जाएगा, हजारों को अपने साथ लेके जन्नत जाएगा। इसलिए आलिम गुफ्तगू करके कुरान हदीस बयान करके अपने साथ हजारों को जन्नत ले जाना चाहता है, ताकि लोगों का सीना जंग आलूद है वो सीना चमक जाए, लोगों के दिल में अल्लाह का डर पैदा हो, लोग शरीयत को समझें, लोग सुन्नत को समझें। इसीलिए आलिम दीन जब रास्ते से चलते हैं, समंदर की मछलियां दुआ करती हैं, दरख्तों के पत्ते दुआ करते हैं। आलिम दीन जब रास्ते से चलें तो सुराखों की चूटियां उसके लिए दुआ करती हैं। वो आलिम जो नाइबे पैगंबर बनकर लोगों को दीन का रास्ता दिखाता हो, जो दीन की राह दिखाता हो, जो लोगों के सीने का जंग साफ करने के लिए कुरान हदीस सुना सुना कर उसे जन्नती बनाता हो। आला हजरत फाज़िल बरेलवी अगर वह सिर्फ एक मामूली आलिम, मामूली इबादत गुजार होते, या रोजाना खत्म कुरान करने वाले 1 करोड़ दरूद पढ़ने वाले होते, तो आज उनका चर्चा आफाक में नहीं फैलता। क्यों? इसलिए कि उनकी इबादत का सवाब उनको मिलता, और उनके मुरीद उनके दर उनकी कब्र पे चादर चढ़ाते और फूल चढ़ाते और उनका उर्स मनाते। ये जो आज सारी दुनिया में आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का फतवा पढ़ा जाता है, उनका तर्जुमे कुरान पढ़ा जाता है, उनके अकायद पढ़े जाते हैं, उनकी तसनीफात का मुताला होता है, ये वही चीज है कि वो उनकी तसनीफात से 100 साल के बाद भी आज करोड़ों को फायदा मिल रहा है, करोड़ों का ईमान महफूज हो रहा है, करोड़ों का अकीदा सेफ हो रहा है। तो अकेले जन्नत जाना कमाल नहीं है, हजारों को अपने साथ जन्नत ले जाना ये कमाल है। तो ये काम आलिम दीन करते हैं, दरसगाहों में पढ़ाकर, जुमा का खिताब करके, ईदैन का फास करके, और सीरत की महफिलों में लोगों को दीन समझाकर। और यह मर भी जाए, इनकी किताबें जब तक रहेंगी और जब तक किताब पढ़ के लोग गुमराही से बचते रहेंगे, इन सबों का बेनिफिट उसे मिलेगा जिसने किताब लिखी, उसे मिलेगा जिसने खिताब किया है। इसीलिए आलिम दीन का मर्तबा सबसे बड़ा इसीलिए है, वह नाइब पैगंबर कहलाता है। सरकार गौसे आजम जंगल से निकल के जलवत में आए, उसके बाद मदरसे को आबाद किया, ऐसा आबाद करके मरा हुआ मदरसा दोबारा जिंदा हो गया। दूर दराज से चलकर फिर लोगों ने बगदाद का रुख किया और दोबारा मदरसे को वो नई जिंदगी मिली कि मदरसा दोबारा आबाद हुआ, लोग फिर बगदाद आने लगे। बादशाहों के घरों से शराब के जाम निकलवा दिया, उनके घरों में तहज्जुद की नमाज दाखिल कर दी, मस्जिद का सिस्टम, मदरसे का सिस्टम, खानका का सिस्टम, सारा सिस्टम सुचारू रूप से चलने लगा। यानी वह दीन जो खतरे में आ चुका था, गर्व सरकार गौसे आजम की मेहनतों से नई तवानाई मिल गई, हयात नौ से मिल गई। इसलिए गौसे आजम को मुहीउद्दीन कहा जाता है, दीन का जिंदा करने वाला। 70,000 का मजमा होता था, गौसे आजम तकरीर करते थे, 400 उलमाए कराम महफिल में बैठकर आपकी तकरीर को दवात और कलम लेकर नोट करने के लिए बैठते थे। गौसे आजम ने किताबें लिखी, जबरदस्त मुसन्निफ थे, उन्होंने तकरीर की, जबरदस्त खतीब थे, उन्होंने तत्हीर कल्ब का सामान किया, सबसे बड़े मुसक्किए कुलूब थे। गौसे आजम ने हर ब्रांच में काम किया, सबसे बड़ा काम उन्होंने खिताब के जरिए किया। 70-70 हजार का मजमा होता था, कई लाशें उनकी तकरीर की महफिलों से निकलती थी। आज अगर कोई ये बोलता है हमारा पीर साहब तकरीर नहीं करता है, पीर साहब तो मौलवी मुल्ला का काम है तकरीर करना, हमारे पीर नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि वो अपने पीर की जहालत पे पर्दा डालने के लिए इस तरह के जुमले बोल रहा है, या फिर उसका पीर गौसे आजम से बड़ा है। गौसे आजम सारे वलियों के सरदार, वह तो तकरीर करें, 70,000 के मजमे में करें, जुमा के दिन करें, अपने मदरसे में तकरीर करें, और जब भीड़ बढ़े तो ईदगाह पे मेंबर बिछा के तकरीर करें, और सारी जिंदगी तकरीर करें, और हमारा पीर तकरीर नहीं करता है, इसका मतलब हमारा
ہمارا پیر غوث اعظم سے بڑا کام کرتا ہے، یہ تقریر نہیں کرتا ہے، خاموش رہتا ہے۔ اور آقا دو جہاں علیہ السلام جس نے ہم کو دین دیا، جس نے ہمیں ایمان دیا، جس نے خدا کی پہچان دی، مصطفیٰ نہ ہوتے تو دین کہاں ملتا، خدا کی پہچان کہاں ملتی؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ مصطفیٰ جان ایمان ہے، اصل ایمان ہے، کنز ایمان ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا، لولاک والے صاحبی یہ سب تمہارے گھر کی ہے۔ تو جو مصطفیٰ، جس نے ہم کو ایمان دیا، جو اللہ کے پیغمبر ہیں، جس نے ہمیں شریعت دی، جس نے ہمیں طریقت، تصوف، سلوک، قرآن سب کچھ سمجھایا ہے، وہ پیغمبر اعظم ہر جمعہ کو خطاب کرتے تھے، تقریر کرتے تھے۔ اتنی لمبی تقریر مصطفیٰ نے کی، آیا ہے حدیث میں کہ فجر کی نماز کے بعد آپ ممبر پر چڑھے اور آپ نے تقریر کی یہاں تک کہ سحر کا وقت آ گیا۔ آقا علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے، نماز پڑھائی، پھر ممبر پر چڑھے، تقریر کی حتی حضرت العصر، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا۔ حضور ممبر سے نیچے اترے، ثم صعد المنبر فخطبنا، پھر ممبر پر چڑھے، حضور نے تقریر کی حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ فجر سے لے کے سورج کے ڈوبنے تک لمبا خطاب حضور سے پہلے نہ کسی نے کیا، نہ قیامت تک کوئی کر پائے گا کہ فجر کے بعد سے لے کے مغرب تک خطاب کرے، لمبی تقریر۔ تو صحابہ کہتے ہیں وَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، ہم میں کا سب سے بڑا عالم وہ ہے جو حضور کی تقریر کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے۔ حضور نے ساری چیزیں بتا دی، یہاں تک کہ ایک پرندہ جو پر ہلائے گا اس کی بھی خبر مصطفیٰ نے دے دی، قیامت تک کی ساری باتیں بتا دی۔ ہم میں کا سب سے بڑا عالم وہ ہے جو حضور کی تقریر کا سب سے زیادہ یاد رکھنے والا ہے۔ تو حضور نے خطاب کیا۔ اب اگر کوئی بولے کہ آج خطاب مصطفیٰ کی سنت ہے، خطاب صدیق عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت ہے، یہ سارے خلفاء جمعہ کے دن مسجد کے ممبر سے خطاب کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ اس لیے ایک قوم مسلم یہ ان جلسوں میں جہاں خطاب ہو رہا ہے، یہ سمجھ لے کہ اولیاء و صالحین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، خلفاء راشدین، خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل ہو رہا ہے۔ اس لیے ہر علاقے کے لوگوں کو اپنا من نہیں چلانا چاہیے، اپنی طبیعت نہیں چلانی چاہیے، اپنے علاقے کے ذمہ دار علماء کی ہدایتوں کی روشنی میں کام کرنا چاہیے۔ مدرسہ چلانا ہے، اپنے علاقے کی ذمہ دار باصلاحیت باعمل عالم ان سے مشورہ لے کر کے کام کرے۔ اس لیے نہ سمجھے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کے خاندان کا ہے، نہیں، وہ نائب پیغمبر کی حیثیت سے دیکھے، یہ نائب پیغمبر ہے، یہ وارث انبیاء ہے، یہ نائب پیغمبر ہے، یہ نائب رسول ہے۔ اس نقطۂ نظر سے وہ دیکھے تو ان کی عزت دل میں پیدا ہوگی۔ جاہلوں کی بات نہ مانے، جو قرآن حدیث کا جانکار ہو ان کی بات مانے۔ جاہلوں کی بات ماننے سے تو جلسہ مذاق بن کے رہ گیا، جاہلوں کی پسند کا خیال کرنے کی وجہ سے تو جلسہ افراتفری، انجوائے اور انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گیا۔ اگر یہی مشورہ میں اپنے ذمہ دار علماء سے لیا ہوتا تو پھر ہمیں وہ کبھی مشورہ نہیں دیتا کہ عالموں کی گفتگو کو پس پشت ڈال دیا جائے اور فرنٹ میں کوئی صاحب آ جائے، صاحب لوگوں کو انجوائے کرنے والا، گانے کے طرز پہ نعت پڑھنے والا آ جائے، کبھی نہیں ہوگا۔ اس محفل کو بچانے کے لیے علماء سے مشورہ لینا ہوگا، ان کے مشورے کی روشنی میں کام کرنا ہوگا، اسے قوالی کا اکھاڑا بننے سے بچانا ہوگا۔ حدیث اور قرآن پاک کی باتیں بولنے کے لیے اسے چلتا پھرتا مدرسہ اس جلسے کو بنانا ہوگا۔ چلتی پھرتی خانقاہ ہے یہ جلسہ جہاں 5 گھنٹے گناہوں سے صرف ماحول دیتا ہے، یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ سال بھر ایک عالم جو مطالعہ کریں اس کو 1 گھنٹے میں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ یہ جلسہ انجوائے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک موبائل مدرسہ ہے، ایک موبائل خانقاہ ہے۔ خانقاہوں میں تو تیل پانی پڑھنے کا کام رہ گیا، مگر اس جلسے میں 5 گھنٹے تک زبان گناہ سے محفوظ ہے، کہاں گناہوں سے سیف ہے، کون گناہوں سے محفوظ ہے، یہ بتاتے ہیں۔ خانقاہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں نیکیاں کروایا جائے، نیکیوں کی مشق کرائی جائے، جو کی روٹی کھلائی جائے، جہاں تہجد پڑھوایا جائے، جہاں صبح و شام درس کی محفل سجے اور لوگوں کے سینے سے گھمنڈ اور غرور نکال کر ان کے سینے کو تازگی اور فریشنس دیا جائے، روشنی دی جائے۔ آج خانقاہوں میں کہاں ہے جہاں صبح و شام درس حدیث کا درس ہو، صبح و
شام اولیاء کرام کے ملفوظات پڑھے جائیں، صبح و شام وہاں آنے والا مرید کو اس کو آخرت اور جنت کی بات بتائی جائے. جانے والا بھی تیل پانی لے کر جاتا ہے اور وہاں بیٹھنے والا بھی تیل پانی میں دم کرنے کو خانقاہی خدمت سمجھتا ہے. سرکار غریب نواز کے سارے خلفاء، سارے موریدین، یہاں تک کہ قطب الدین بختیار کاکی، حضور بابا فرید شکر گنجی، حضور محبوب الہی، یہ سارے کے سارے سب کی مجلسوں میں جو درس ہوتا تھا وہ ساری باتیں آج تک کتابوں میں محفوظ ہیں. ملفوظات میں انہوں نے کیا کہا، ان کی مجلسوں میں کیا ہوا، صبح کی مجلس میں کیا بولا گیا، شام کی مجلس میں کیا بولا گیا. بادشاہ اپنا تخت چھوڑ کر خانقاہوں میں آتے تھے، اپنے مرشد کی بات سنتے تھے، جو کی روٹی کھاتے تھے، رات بھر نمازوں میں لگے رہتے تھے، سینے کا زنگ صاف کرتے تھے، ترک دنیا کر کے زہد کی برکتوں سے مالا مال ہوتے تھے. آج وہ خانقاہ نہیں ہے جہاں گناہوں سے روک کر نیکیوں کی مشق کرائی جائے. یہ مجلسہ 5 گھنٹے تک آپ بیٹھے رہے، زبان پہ غیبت نہیں ہے، کان میں گانے کے لفظ نہیں ہے، آنکھ میں کوئی گندی چیز نہیں ہے، آنکھ کھلی ہے علماء کا دیدار ہو رہا ہے، زبان کھلی ہے سبحان اللہ کا ورد ہو رہا ہے، کان کھلے ہیں تو اللہ رب العزت کا ذکر، قرآن حدیث کی بات سن رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں اس بگڑے ہوئے وقت میں ایک خانقاہ جہاں 5 گھنٹہ کوئی برائی کا گزر نہ ہو، جہاں ہر طرح سے نیکی ہی نیکی ہو، وہ یہی جلسہ ہے جو 5 گھنٹے کا ماحول دے کر آپ کی زبان کو ذکر کرنے کا موقع دیتا ہے، آپ کے کان کو ذکر سننے کا موقع دیتا ہے، آپ کی آنکھوں کو علماء نائبین مصطفیٰ کی زیارت کا موقع دیتا ہے. اس لیے جلسہ چلتا پھرتا مدرسہ بھی ہے اور چلتی پھرتی خانقاہ بھی ہے. یہ جلسہ چلتی پھرتی خانقاہ بھی ہے جہاں جس جلسے کے بہانے الگ الگ علماء کی زبانی مختلف باتیں سننے کو ملتی ہیں، مشائخ کرام کی زیارت کا موقع نصیب آتا ہے. اس لیے اس جلسے کو نہ جوڑا جائے کہ پیسہ خرچہ ہو رہا ہے، بلکہ اس جلسے کو دین سے جوڑا جائے کہ دین کا کام ہونے کے لیے اربوں روپے بندہ خرچ کر دے پھر بھی کم ہے. اللہ کا کلام سنانے والے کو بندہ سونے پہ تول دے پھر بھی اس کی سماعت کا حق ادا نہ ہو پائے گا. جہاں دینداری ہے، جب دنیا کے کاموں میں پیسے لاکھوں خرچ ہو رہے ہیں، جب ڈی جے کے پیچھے، قوالی کے پیچھے، برتھ ڈے پارٹی کے پیچھے، صاحب اپنے بیٹے کے ولیمہ اور منگنی کے پیچھے، ناچ گانے کے پیچھے کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں، اگر دین کی محفلوں کے پیچھے اگر ہزاروں اور لاکھوں خرچ ہو تو اس کو تو دیکھا جاتا ہے، اور وہ حرام کام میں جہاں کروڑوں خرچ ہوئے اس کو نہیں دیکھا جاتا ہے. قیامت کی نشانی ہے، لوگ ایک نیکی کریں گے تو یاد رکھیں گے، اب پہاڑ برابر گناہ کریں گے تو اس کو یاد نہیں رکھیں گے. تو آج وہی ہو رہا ہے، ایک بتاشا لے کے مزار پہ چلا جائے تو اس کو یاد رکھیں گے میں بتاشا لے کر فاتحہ پڑھنے گیا تھا، اور جہاں ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ روپے بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی پہ ناچنے گانے پمڑیا اور میراثی اور ان کن جڑوں کے پیچھے خرچ کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اس کا کوئی لیکھا جوکھا نہیں ہے. اگر مدرسے میں عالموں کی تنخواہ بڑھا دی گئی